Okay, I have click on to the recording. Now, first we are going to have a brief introduction of our financial accounting. Then I'm going to go with the other third unit explanation. So first, financial accounting. So already in the previous class, I have told you very clearly, accounting, it's nothing but whatever the benefits are there, whatever the amount of expenditure I have spent. So it is nothing but we are going to make sure that my expenses are is equal to my incomes. So that is the main overall concept behind accounting. That is the overall concept. My expenses, whatever I'm spending, is equal to my incomes. But here, what happens for everything, there is a procedure. Whatever the subject you are learning, whatever the activity we are doing, for everything, there is certain kind of a procedure wherein we need to follow it. It's like blindly, I cannot record it. So previously, when these joints, let me tell you, like previously, what used to happen most of the time when the industrial revolution was not existing, when the people were not aware of business and all those things, at that time, usually every countries, the government public sector used to take away the activities of production, manufacturing and distribution. So at that time it was whole and soul the government used to undertake these all activities. And usually any government, when they are taking any kind of activities, this is a history I'm talking about. So any kind of activities when they are taking up, obviously, as they are a government, so they should work for the people. So in that case, for them, this equation was not that much important. For them, distributing the basic necessity to the peoples was important. Now, slowly, what happened? The population is increasing. The population is increasing, and the government, public sector organizations are becoming incapable of producing that much of quantity of products. They cannot produce because how much is their capacity? They can able to produce only that much. Beyond that, they cannot produce. So, as because the population is keep on increasing, then they had no choice. Slowly they started giving the uh, production activities to the private sector people. So that's how the private sector people have entered into the manufacturing sectors. So at that time, the private sectors, whatever they used to give, they used to follow the single entry system. So single entry system they used to follow. Single entry system means here, as a owner, how much I have spent and how much of the profit I got it. So for him, the much more the concept here it became like, if I am spending expenses, then my incomes should be more. Incomes always should be more. So that was a concept of the single interest system. Means I'm not concerned about is my balancing my expenses is balancing with the incomes is in a proper order or not. I'm not concerned of taking all the things into consideration. I'm only concerned that నా డబ్బు నేను ఇంత పోయిన తర్వాత నాకు దానికంటే ఎక్కువ అమౌంట్ వచ్చిందా లేదా. అది అన్నమాట. సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అనేది దాన్ని మాత్రమే కాన్సంట్రేట్ చేసేది. అండ్ ఎందుకు వాడికి మిగతా విషయాలు అవసరం లేదు. బికాజ్ వాడు ఓనరు. వాడు ఎంత రూ. 10 స్పెండ్ చేశాడు అంటే వాడికి రూ. 15 సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి వాడికి. సో, కాబట్టి ఫర్ హిమ్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ వాస్ ప్రయారిటీ. That was the only point he used to look. He used to forego how much he's spending. For him, it was not necessary how much he's spending. So that was a thing. Like usually, if you go for any shopping and you like some dress, so in the the greedy for getting that dress at any cost, anedi, you will forget that how much I'm spending. You want that particular dress at any cost. That is the main intention for you. So that is the reason the want for one particular thing is actually is not allowing you to think about how much I'm actually spending.
సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ వాస్ హ్యాపెన్. సో ఇది అనేది సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అంటే ఒకే ఓనర్ ఉండేవాడు, లేదా మహా అంటే ఇద్దరు ఓనర్స్ ఉండేవాళ్ళు. బట్ రాను రాను వాట్ హ్యాపెన్, ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ హ్యాస్ కమ్. అండ్ ఇది మీరు నేను కొత్తగా చెప్పట్లేదు, ఐ థింక్ ఇన్ 8th or 9th క్లాస్ హిస్టరీలో మీరు Oh, చూసారు. sure. ఇన్ సమ్, యా, that is 1848, somewhere in that time the industrial revolution has started overall other parts of the world. So that started that what happened, స్లోగా ఈ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి మెల్లిగా జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్గా మారడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ మనం ఇప్పుడు ఏవైతే అంటాం చూడండి, అవి జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్గా మారడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. అంటే ఇక్కడ ఓనర్ అనేవాడు ఒక్కడు కాదు, the people who are attached in developing the company, the people who are attached to earn a profits to the company, they are all are considered as the owners of the company, are a part of a company. So these concept, when the joint stock company has come into existence, then they had thought about it. This is something we have to think. The accounts which were until now were followed in the single entry system is not giving us the proper exact profit. Until here, when there was only single owner or partners, for them it worked out, because for them it's ultimately the profit earning is important. So for them it worked out. But Absolutely. here, joint stock company anagane, it is about so many people associated, so many people. So who are the people associated with it? First, I'll tell you. Here, the first people are owners. Second, management. Owner and a management both are different, ma. How, I'll tell you. So management. Then comes employees. Then comes customers. Then comes creditors. వీళ్ళంతా ఎవరు ఏంటి అని చెప్తాను నేను. Creditors. Then comes public. And then comes government. సో ఈ అందరూ కలిస్తేనే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అంటాం. సో ఓనర్కి ఎలా, ఓనర్ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓనర్కి ఏంటి, ఎంతసేపు హిజ్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ద మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్. యాజ్ అ ఓనర్ నేను ఇంత డబ్బు పెడుతున్నాను కాబట్టి నాకు రిటర్న్ ఎంతసేపు, నాకు నా ఇంటెన్షన్ ఏముంటుంది, ఐ వాంట్ టు ఎర్న్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాఫిట్స్. Now, what is this management? Management is, remember, management is like we will be hearing, even you people will be hearing. In every college, you'll have a departments, and ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక హెడ్ అనేవాడు ఉంటాడు. సో he is a head of the department అంటే he is not a owner. Did you get it? Did you understand the difference between owner and a management? They will be looking after the whole and soul, like IT డిపార్ట్మెంట్ అని separate గా ఉంటుంది, ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ separate గా ఉంటుంది, అండ్ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక హెడ్ అనేవాడు ఉంటాడు. అండ్ ఎవ్రీ రైట్ రిలేటెడ్ టు దట్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది వాళ్ళ చేతిలో మాత్రమే ఉంటుంది. వాళ్ళతోని కాలేదు అంటే అప్పుడు మనం ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. లేదంటే ఫస్ట్ మనం వెళ్ళేది ఎవరి దగ్గరికి, మేనేజ్మెంట్. అంటే వాడి డిపార్ట్మెంట్ వరకు వస్తే వాడే ఓనర్ అన్నమాట. సో అందుకే ఈ మేనేజ్మెంట్ అనే పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ బి ద పీపుల్ హూ విల్ బి టేకింగ్ డెసిషన్స్ అబౌట్ ఫినాన్స్. మనం ఏ మెటీరియల్ కొనాలి, ఎవరిని మనం ఎంప్లాయీగా తీసుకోవాలి, ఎంతకి మనం ప్రోడక్ట్ని బయట అమ్మాలి, ఇలాంటి డెసిషన్స్, ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారనమాట. బికాజ్ ఓనర్ అనేవాడు ఒక్క దాంట్లో ఎఫిషియెంట్ ఉండొచ్చు, బట్ ఓవరాల్లో ఉండడు కదా. మేనేజ్మెంట్ అనే వాళ్ళని మనం ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే దే ఆర్ ఎఫిషియెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సైడ్స్ అని అంటాం. That is what you people are learning. No, you are being engineering students, why you are learning accounts? Because in future, if you are going to work in any organization, and if any accounts department is coming and trying to explain you, this is a cost because of your project, this is a cost we have to bear ani annappudu, you should be able to understand. That is the reason the management people will be specialized in all the fields. They will be taught with all the fields. So that is the reason in a graduation level and in the PG's level, the overall specialization అనేది అందుకే ఇస్తారు. అందుకే మీకు అన్రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ని కూడా వేస్తారనమాట ఇక్కడ. So that is what here.
So this is about a management people. And then who are the employees? The next part is employees. Employees ఏంటి? I am spending my hard earned effort. I am spending my total time in the ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. సో నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి? నేను పెట్టిన ఎఫర్ట్కి నాకు ప్రాపర్గా శాలరీ రావాలి, నాకు ఆన్ టైమ్ శాలరీ రావాలి, నేను ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెడితే నాకు ఇన్సెంటివ్ ఫామ్లో నాకు అమౌంట్ రావాలి, బోనస్ రావాలి. సో ఇది నా ఇంటెన్షన్. దెన్ కస్టమర్స్ ఇంటెన్షన్ ఏముంటుంది? వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ యాజ్ అ కస్టమర్? ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి గుడ్. బేసికలీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ ప్రైస్ ఏముంటుంది? తక్కువ ఉండాలి, క్వాలిటీ యా, క్వాలిటీ ద మంచిగా ఉండాలి. ప్రైస్ షుడ్ బి మినిమమ్, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి సాటిస్ఫాక్టరీ. అంటే మ్యాక్సిమం క్వాలిటీ, మినిమం ప్రైస్ అనేది వాడి ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది. కంపెనీ గుడ్డా బ్యాడా అనేది వాడికి సంబంధం ఎస్ లేదు. మ్యామ్. దెన్ కమ్స్ ద ఎస్ మ్యామ్. క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ ఎందుకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటారు ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీలో అంటే, నేనే కదా వాడికి అప్పిచ్చింది కంపెనీ వాడికి. నేను మొన్న కూడా ఎస్ నీకు మ్యామ్. చెప్పాను, యూజువల్గా నేను నా దగ్గర డబ్బు ఉన్నా కూడా బిజినెస్లో నేను డబ్బు పెట్టను. ఐ విల్ గో ఫర్ పెట్టాను టేకింగ్ మ్యామ్. ది లోన్. వై? బికాస్ ఎస్ the మ్యామ్. amount should be always safeguarding. My amount is like a safeguard amount always with me. That is the reason I'll not put my amount always in the business, total amount. I'll not make my amount nil always. I'll always have ఎస్ మ్యామ్. sufficient fund. సో ఈ క్రెడిటార్ అనేవాడు ఎవడైతే నాకు అప్పిచ్చిన వాడు. సో మరి ఎస్ మ్యామ్. వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా లేదా? నేను వీడికైతే అప్పిచ్చాను, మరి వీడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాడా లేదా? వాడి ఇంటెన్షన్ ఎంతసేపు ఏముంటుంది? టైమ్ టు టైమ్ నువ్వు నాకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్. ఎస్ మ్యామ్. సో వీడు నాకు ఎస్ మ్యామ్. ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాడా లేదా అనేసి వాడు ప్రతిసారి మన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని చూస్తూ ఉంటాడనమాట. ఈజ్ ఇట్ దే ఆర్ మేకింగ్ అ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ దేర్ సేల్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్ ఆర్ నాట్? విల్ దీస్ పీపుల్ విల్ బి పేయింగ్ మీ బ్యాక్ మై అమౌంట్ ఆర్ నాట్? విల్ అట్లీస్ట్ దే విల్ పే మీ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి క్రెడిటార్స్లో ఉంటాయి. Then I'll tell you about a ఎస్ మ్యామ్. government. The government, what is a government? Government is the one, they are very much interested. Why? Because how well the company is working, how well the company is getting a profits, that much portion ట్యాక్స్ they అని will get in వేస్తారు. the form of tax. ఇదొక ట్యాక్స్. ఎస్ ట్యాక్స్. మ్యామ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. Tax is the one thing. Apart ఎస్ from మ్యామ్. tax, these people also will help the country to eliminate the unemployment issue also, because how ఎస్ widely the మ్యామ్. company ఎగ్జాక్ట్లీ. is spreading, that much employment the population is going to get. So these two issues ఎస్ మ్యామ్. will be eager or very much interested in the government is going to be putting on the company, how they are working, ఎస్ మ్యామ్. will they are going to give me a good amount of tax or not, because that is the main source for the government. So that is one thing. Now who is a public is like we. I'm nowhere purchasing any మ్యామ్, కస్టమర్ product. అన్న పబ్లిక్ అని ఒకటే కదా మ్యామ్. కాదు నాన్న, కస్టమర్ అనేవాడు ఏంటంటే ఐ యామ్ బౌండ్. నేను ఒక్కసారైనా నేను ఆ ప్రోడక్ట్ని కొన్నప్పుడు ఐ బికమ్ అ కస్టమర్. అసలు నేను ఆ ప్రోడక్ట్ని కొనలేదు, నాకు అవసరం కూడా లేదు. సో కాబట్టి ఐఎమ్ బికమ్ అ పబ్లిక్, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు వ్యూ ఇట్. సో ఇది డిఫరెన్స్ అనమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యాజ్ లైక్ హౌస్ ఓల్డ్ ఉమెన్, I'll try to go for taking my groceries. So when I take a groceries, when I'm going to look into the groceries, usually what happens, I'll be looking out which salt is good. Tata salt is good or Ashirwad salt is good. So one time I'll purchase Tata salt, one time I'll purchase Ashirwad salt, like this. So once if I'm purchasing, I'm somewhere attached to the company and I become a customer of that company. The same thing, let assume I went to some more supermarket and I have seen a dishwasher. ఎస్ మ్యామ్. I'm nowhere intention. I have no intention of purchasing, but still, I have viewed its facilities, benefits, whatever the company is offering. మ్యామ్, All these things I మీకు have. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. ఓకే. బయట ఏదో సౌండ్ వచ్చింది అందుకే. ఒక్క నిమిషం. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ హౌ. సో నేనేమన్నాను, ఐ హ్యావ్ నో నన్ను ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఏమన్నాను మ్యామ్, పర్చేస్. మోర్ సూపర్ మార్కెట్ అని.
మో సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాను. సో నేను ఏదో ఒక డిష్ వాషర్ చూశాను. సో డిష్ వాషర్ చూశాను, దాని గురించి క్వాలిటీస్ అన్నీ చూశాను, అన్నీ వాట్ ఎవర్ దట్ సేల్స్ పర్సన్ ఈస్ టెలింగ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఐ హర్డ్ ఇట్. బట్ రియలీ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ దట్ వన్. But Okay. in any time in future, if I met a friend and I'm going to, like, we are going to have a chat about like general groceries and all these things. So at that time, though I'm not nowhere have intention of purchasing that dishwasher or whatever it is, but still, as I heard qualities of it, and I feel that okay, might be that product is good, but I don't have intention of purchasing, but I suggest to my friend or not, if she have a intention of purchasing. So I'm not a customer, but the way the company is projecting its product, I try to get attracted, and might I may not have intention, but I definitely suggest someone else to go for purchasing that one. Excellent. So that is what means, though they are not customers of yours, but still you are trying to impress the people, impress the public, because at least one or the other time this public is going to help you in fetching you the profits. So did you understand what is the difference between a customer and a public? So this is about, Excellent. so these all are very important part. Now I have told you all these things. What is that? Owner's intention of doing business is what? Management intention is what? Employees intention is what? Excellent. Now just to see, observe it. Is it all the intentions are common? No. One wants salary on time. One wants profits, maximum profits. One want taxes, revenue in the form of taxes. One wants the best quality at a minimum price. Now, everyone's intention is different. So, that is what here we have realized, that the single entry system is not going to give what is joint stock companies trying to depict. So, that is what in the year, I think 1912, they have introduced the system called a double entry system. We have introduced a double entry system. Double in the system. Yeah. So the double entry system anamata. So here the word itself says double entry. What is mean by double entry? Double entry means every transaction, every transaction, I am going to see two aspects of it. Okay, I'm Excellent. going to see how many aspects? Two aspects. Two aspects. Like every coin, how it is going to have a two sides, one heads and a tails. Likewise, every transaction is going to have one benefit, one loss. డెఫినెట్లీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది, ఒక ఈవెంట్ జరిగింది మన కంపెనీలో అంటే అది ఒక బెనిఫిట్ని తీసుకొస్తుంది, అలాగే ఒక సాక్రిఫైస్ కూడా మనతో చేయిస్తుంది. సో ఇక్కడ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గెటింగ్ అ బెనిఫిట్, వాట్ ఈస్ దట్ ఐ హ్యావ్ సాక్రిఫైస్డ్? So the benefit is appearing in front of my eyes. Benefit, I can easily analyze it. The benefit, I can easily experience it. Might I may not experience the sacrifice. So what is my intention here? I should analyze, I should identify the second side of the transaction, that is the sacrifice I have lost. So that is what here the accounting means. So here accounting means it's nothing but we are trying to count our expenses. We are trying to count our expenses or what we call here sacrifices. So expenses is equal to incomes. Very. So this is how we actually try to find it out. So here, this system we call it as a double entry system. And మీకు ఏదైతే మీకు యూనిట్లో ఉంది ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అని ఇచ్చాడు కదా. సో ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ మోస్ట్లీ మనం సింగిల్ ఎంట్రీ చదవం నాన్న. ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అనగానే అది డిఫాల్ట్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమే చదువుతాం.
double entry system, until and unless if he specifically mentions that you people are going to do your accounts in a single entry system అంటేనే మనం సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ కి వెళ్తాం, లేకపోతే మనం డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ లోకి Double వెళ్తాం. entry only. And Yes, ma'am. what is your subject, what we talked about now? Here I said accounting anagane, already in the previous class I have told you accounting is something a broader concept. It's not at all only if I say accounting means it's always a financial accounting. No, it's not like that. Accounts is been broadly, there are so many branches of accounts, like cost accounting is there, management accounting is there, HR accounting is there, social responsibility accounting is there. So there are n number of, and they are keep on increasing, they are keep on, they are identifying, ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి. It's not like they have stopped. Every now and then, like HR accounting అనేది కూడా it's new concept, social responsibility accounting అనేది కూడా new concept. సో ప్రతిసారి ఒక ఏదో ఒక సంథింగ్ దే ఐడెంటిఫై, దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ యాజ్ అ వన్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో ఇవన్నీ అనేవి కూడా దే ఆర్ అ బ్రాంచెస్ మా. కానీ Yes, ma'am. ఎన్ని బ్రాంచెస్ వచ్చినా కూడా అమాంగ్ ఆల్ రిమెంబర్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అమాంగ్ ఆల్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Very సో important. యా, Yes, ma'am. బికాస్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగే ఎవరైనా అడుగుతారు. సో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అని మాత్రమే మనం ఏ రికార్డ్స్ చేసినా, కంపెనీ ఏ రికార్డ్స్ చేసినా కూడా, బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, కంపెనీస్ కానీ, లేదా మామూలుగా జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ కానీ, పార్ట్నర్షిప్స్ కానీ, సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ కానీ, ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే, హూ ఎవర్ ఆర్ ఇన్ ద బిజినెస్, సో కాల్డ్ దే ఆర్ డూయింగ్ అ బిజినెస్, ఎవ్రీ వన్ విల్ ఫాలో ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఓన్లీ. So here when I say accounting, I have added with the word financial, means it's something related to the finance. Finance. Yes, Finance ma'am. means is equal to money. So we usually say that what is a simple thing we usually try to explain to the students is the finance or a money in the business is like a blood in the body అంటాం. అంటే Okay. ఒక పార్ట్ బ్లడ్ అనేది it is so important, from top to toe the blood has to get circulated every time. ఏదైనా ఒక Yes, ma'am. బిట్ ఆఫ్ పాయింట్లో ఆ సర్క్యులేషన్ గనక జరగకపోతే సరిగ్గా, ఆ Yes, ma'am. పర్టికులర్ బాడీ పార్ట్ అనేది డెడ్ అయిపోయినట్టు లెక్క. అవును. అలాగే ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ హ్యాస్ సెటప్, every activity requires money. If Yes, ma'am. anywhere the company cannot put a money, then they is equal to they have failed. So that is Yes, ma'am. what the importance of finance we usually consider. So finance is, or money in the business is equal to blood in the body అని కంపేర్ చేస్తాం Body. అనమాట. యా, సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కంపేర్ ఇట్ లైక్ దట్. సో ఈ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్, సో వై ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ ఫినాన్షియల్ మీన్స్ every transaction, every event, whatever has Is occurred in linked the with money. Yes, ma'am. organization is always compared with money only. Always we'll try to go Yes, for ma'am. comparing with money. Money. సో ఇక్కడ Money. కూడా మీరు చేసేది అదే. సో హియర్ ఆల్సో యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ దాట్, వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీ హ్యాస్ హ్యాపెన్, how this is going to be affecting my organization. Because overall గా మనం ఎవరెవరిని సాటిస్ఫై చేయాలి, దీస్ మెనీ పీపుల్ టుగెదర్, మనం వీళ్ళందరినీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దెమ్ యాజ్ అ స్టేక్ హోల్డర్స్ అని అంటాం. స్టేక్ హోల్డర్స్, షేర్ హోల్డర్స్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద క్యాపిటల్ వాళ్ళు మాత్రమే Shares. వస్తారు. అంటే Yes, ma'am. ఓనర్స్ మాత్రమే వస్తారు. షేర్ హోల్డర్స్ అన్నప్పుడు ఓనర్స్ మాత్రమే వస్తారు నాన్న. Yes, స్టేక్ ma'am. హోల్డర్స్ అన్నప్పుడు Contributed members. అందరూ వస్తారు. వీళ్ళందరినీ కలిపి మనం స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటాం, STAT, KE, Stakeholders. స్టేక్ హోల్డర్స్ అని అంటాం. Yes, ma'am. ఓకేనా? సో ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ని మనం వీ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ I'll try to transact, or I'll try to find out every aspect which is going to affect in terms of money only, because I'm answerable Yes, to ma'am. this many people. So
ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఐ హ్యావ్ టు రికార్డ్. ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో ఒక బిట్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీథింగ్ విచ్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, we call that whatever occurs, we call it as a transaction అంటాం. ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ఈవెంట్ అని అంటాం అనమాట. సో ఎనీథింగ్ విచ్ అక్కర్స్, a transaction or an event is compared with money. How it affects my financial situation. అనేది మనం చూస్తాం. And apart from that, every event which occurs is to be recorded. Compulsory. It is must anamata. Everything which is occurring, proof కోసం. Yeah, everything it has to be recorded compulsory. So an event has occurred, it is to be recorded. That's it. The first foremost thing ikkada vastund anamata. Financial accounting lo first foremost thing entante a event occurs or a transaction occurs is to be recorded. Now, yeah, what is the financial accounting? Accounting is usual ga we call like definition anedi okati vastundi. So what is mean by financial accounting anagane, accounting is nothing but anesi they'll start like accounting is nothing but it's art and science. నేను ఆల్రెడీ నీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను వాట్ ఈస్ మీన్ బై సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ అనేసి. Now usually one more thing they'll say, accounting is nothing but it's art of recording and science of principles to be followed అంటాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్తామంటే అకౌంటింగ్ is nothing but So accounting is nothing but, here we call it as recording, then classifying, then summarizing, then analyzing, then interpreting. ఇది సింపుల్ వాట్ ఈజ్ మైండ్ బై అకౌంటింగ్ అంటే ఈ 5 యాక్టివిటీస్ కలిపితేనే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఇన్ సింపుల్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. మళ్ళీ రికార్డింగ్ అనగానే ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ రికార్డింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఈజ్ బుక్ కీపింగ్ అంటాం. ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ అనేది బుక్ కీపింగ్. అంటే దీంట్లో మనం పెద్దగా ప్రొసీజర్ ఏం ఫాలో కాము. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందా దాన్ని ఒక బుక్ లో రాయడం, దాని even I will not even highlight whether it is the expenses or whether it is the income. I'm not going to consider also. Just ఒక ఈవెంట్ అయ్యింది, దాన్ని ఎక్కడో ఒకడ నేను రాసేసాను ఆ బుక్ లో, ఈ డేట్ కి ఈ టైం కి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అని మనం ఒక బుక్ లో రాసి పెడతాం అనమాట. ఎందుకంటే మనం దాన్ని మర్చిపోకుండా ఆ పర్టికులర్ డే ఆ డేలో ఏమేమి జరిగిందో అదంతా కలిపి నేను ఒక బుక్ లో రాసిస్తాను. దాన్ని మనం బుక్ కీపింగ్ అంటాం. అంటే జస్ట్ ఇట్స్ అ రఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ of the events which occur on the particular day. బట్ ఇది కూడా ప్రూఫ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆడిటింగ్ ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు వాడు ఆడిటర్ ఇది కూడా అడుగుతాడు. అందుకే ఇది మనం దీన్ని బుక్ కీపింగ్ ని కూడా అందుకే అంత ఇంపార్టెన్స్ గా తీసుకుంటాం. సో ఇంకొకటి వచ్చేసరికి జర్నల్ అని అంటాం అనమాట. సో రికార్డింగ్ అనగానే జర్నల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, జర్నల్ ఎంట్రీ అని, లెజర్ పోస్టింగ్ అని చెప్పాను చూడండి. సో రికార్డింగ్ అనగానే బుక్ కీపింగ్ అండ్ మెయిన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీ. సో ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ అంటే బుక్ కీపింగ్ లో రఫ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ రాసేసుకున్నాం మనం, ఏం జరిగింది అంతే. అది ఇన్కమా ఎక్స్పెన్సెసా, ఐఎమ్ నాట్ కన్సర్న్డ్ విత్ దట్ వన్. సో సింప్లీ వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఇట్, ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మాట్ లో నేను రాసి వదిలేస్తా, అది బుక్ కీపింగ్. జర్నల్ అలా కాదు, దాన్ని కొంచెం అప్గ్రేడ్ చేయడం అనమాట. అంటే ఒక ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ లో, ఒక ప్రాపర్ మెథడ్ లో ఐ సెడ్ నో ఎవ్రీ ఈవెంట్ షుడ్ బి లుక్డ్ ఇన్ టు 2 aspects.
సో ఆ 2 aspects ని Yes, ma'am. స్ప్లిట్ చేసేది జర్నల్ ఎంట్రీ అన్నమాట. అంటే ఐ సెడ్ దెర్ విల్ బి వన్ సాక్రిఫైస్, దెర్ విల్ బి వన్ బెనిఫిట్ అన్నాను. సో ఈ జర్నల్లో ఆ సాక్రిఫైస్ని, ఆ బెనిఫిట్ని స్ప్లిట్ చేసి సపరేట్గా చూపిస్తాం. సో దట్ ఈజ్ అ అప్గ్రేడేషన్ Hmm. ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్. Then what is the classifying? Classifying is ledger. Lecture. Yes, ma'am. Ledger. And then what is summarizing? Summarizing is, here we are going to go for, we call it as trial balance. ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ Trial ఉన్నాయి. balance. Yeah. Then is, here we are going to go for income statements అనొచ్చు. ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాము, దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా అంటాం. అంటే మొత్తం కలిపి అనమాట, మొత్తం పొజిషన్. Yes, ma'am. సో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ దెన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈస్ కన్క్లూజన్స్. సింపుల్గా కన్క్లూజన్స్ అనమాట. అంటే కంపెనీ హ్యాస్ గెయిన్డ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ హ్యాస్ గాన్ త్రూ అ లాస్ అనేది మనం చెప్తాం. సో Loss. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూడండి, ఈ బుక్ కీపింగ్ ఇక్కడ వరకు మీ 2 యూనిట్స్ అనమాట. సో ఇదంతా కలిపి 2 యూనిట్స్ థియరీ. ఇప్పుడు నేనైతే థియరీ Okay. చెప్తున్నానో, ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ వస్తే ఇవి 2 కలిపితే 2 యూనిట్స్. ఓకే. అది ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ ఉంటాయా మ్యామ్? అర్థం చేసుకోవాలి నాన్న, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నువ్వు అకౌంట్ స్టూడెంట్వి కాబట్టి కొంచెం ఆ బిట్ అర్థమైతేనే ఈజీగా ఉంది. ఈజీ అట్లేం లేదా, ఇప్పుడు నేను చెప్తే నాకు ఈజీ, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ, అట్లా ఎన్నో ట్రాన్సాక్షన్స్ని అనలైజ్ చేయడం. ఇప్పుడే నేను చెప్పాను, ఈ జర్నల్లో మనం స్ప్లిట్ చేస్తాము అన్నాను. సో ఆ స్ప్లిట్టింగ్ నువ్వు కరెక్ట్గా చేసావనుకో, ఆ డివిజన్ నువ్వు కరెక్ట్గా చేసావనుకో, ఎవ్రీథింగ్ ఫాలోస్ ప్రాపర్లీ. జస్ట్ నో వాట్ ఈస్ ఇట్, ఇట్స్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్ అన్నాను. అంటే ఈ బిట్ నాకు ఇంపార్టెంట్, ఇది నేను ప్రాపర్గా చేశాను అంటే ఆటోమేటిక్లీ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఆన్ వెల్. ఇఫ్ దిస్ వన్ ఐ హ్యావ్ సమ్వేర్ డన్ అ మిస్టేక్, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఆన్ వేస్ట్. సో ఇక్కడ ఈ అకౌంటింగ్ సో ఎలా చేస్తాము? సో వీ హ్యావ్ ఇన్ ద డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ అ సర్టన్ ప్రొసీజర్స్ నానా. సో వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ అ ప్రొసీజర్స్ ఈస్, వీ హ్యావ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ అని అంటాం అనమాట. సో వీ హ్యావ్ కాన్సెప్ట్స్, here we have a concepts and here we have a conventions. So what is these concepts and conventions? సో నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అని కన్వెన్షన్స్ అనేసి, ఇవి అనేది మనం ఇదే మన బేస్ అనమాట. లైక్ ఒక హౌస్కి ఒక ఫౌండేషన్ అనేది ఎలా, ఇది నా అకౌంట్స్కి ఫౌండేషన్ అనమాట. సో ఈ బేస్లోనే నేను చెప్తున్నాను, నేను దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ టు do it. So whatever the concepts have prescribed, on the basis of concepts only I'm trying to solve my financial accounting problems. Now what is this concept and what is this conventions? Now here especially when it comes to India ma, remember India is of like a vast culture, and we have been ruled by our kings, and the trading was not new to us. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అది ఇది 1848 అది ఇది అని చెప్తున్నాను, అవన్నీ న్యూ యాక్చువల్గా. బట్ మన ఇండియన్స్లో మన కింగ్డమ్స్ చేసినప్పుడు, ఈవెన్ యూ సీ మూవీస్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ హిస్టారికల్ మూవీ యూ సీ దాట్ దే వేర్ స్టాల్స్. సో ఆ స్టాల్స్లో గోల్డ్ కాయిన్స్, సిల్వర్ కాయిన్స్ అమ్మడము ఇలాంటివి మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ద ట్రేడింగ్ వాజ్ బీన్ ఫ్రమ్ సిన్స్ అట్ దట్ టైమ్స్ ఇన్ ఇండియా. So we call, and this one about whatever we are learning about accounts ma, this was actually written by Chanakya as Arthashastra అని కూడా ఎప్పుడో రాశాడు ఆయన. సో అంటే మనకి రూట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఓల్డ్ కల్చర్ ఆర్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద న్యూ మోడర్నైజ్డ్ కల్చర్ ఆఫ్ ద అదర్ కంట్రీస్. we have our own culture. See, we have been given the Arthashastra by Chanakya already. సో అందులో ఎలా రికార్డ్ చేయాలి అనేవి మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో అవి అనేది ఓల్డ్ మెథడ్స్, బట్ ఆ ఓల్డ్ మెథడ్స్లో కూడా సంథింగ్ యూస్ఫుల్ ఉండనే కదా.
సంథింగ్ యూస్ఫుల్ ఉండే ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి సంథింగ్ యూస్ఫుల్ ఉండే ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ the modernize, as the people started accepting the financial accounting, slowly they started that overall throughout a world అందరం ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ అయిపోయింది, ప్రైవేటైజేషన్ అయిపోయింది అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత రాను రాను ఏమైపోయింది, లిబరలైజ్డ్ అయ్యేసరికి, రూల్స్ అని లిబరలైజ్డ్ అయ్యేసరికి గ్లోబలైజేషన్ అయిపోయింది. గ్లోబలైజేషన్ అంటే మన కంపెనీస్ పోయి అక్కడ సెటప్ చేయడం, వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ సెటప్ చేయడము, ఇలా ఒకరు వాళ్ళు వచ్చి ఇంకొకరు దాంట్లో ఉండడం. ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ఎంఎన్సీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో అవన్నీ కూడా అలాగే కదా. ఇక్కడ మనం వాళ్ళకి లిబరల్ గా ఇచ్చాము రూల్స్, యూ జస్ట్ గో కమ్ హియర్, యూ హ్యావ్ సెటప్ యువర్ బ్రాంచ్ హియర్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కన్సెషన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో ఇక్కడ వాడి ఇంటెన్షన్ ఏంటి, వాడి ఎక్స్పాన్షన్, వాడి ఇంటెన్షన్. మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఒక కంపెనీ వస్తే మన ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తీరుతుంది, అలాగే ట్యాక్స్ ఫార్మాట్ లో కొంచెం ఇన్కమ్ కూడా మనకి వస్తుంది. సో ద బోత్ హోస్ట్ అండ్ హోమ్ బోత్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ బెనిఫిట్స్ అనమాట. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఓవరాల్ త్రూ అవుట్ వరల్డ్ కామన్ గా ఫాలో అవ్వాలి కదా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఒక యూరోపియన్ కంపెనీ బిజినెస్ చూస్తున్నప్పుడు కాస్త కూస్తో నాకు అర్థం కావాలి, ఎందుకంటే నేను అందులో డబ్బు పెట్టాను. మరి ఆ కంపెనీ ప్రాపర్ గా నడిపిస్తుందా లేదా అనేది నాకు తెలియాలి అంటే అక్కడ అకౌంట్స్ అనేవి కాస్త కూస్తో నాకు అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి కదా. అందుకే దే హ్యావ్ దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అనేది ఒక కమిటీ ఫామ్ అయిపోయి దే హ్యావ్ గివెన్ దట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఓవరాల్ అందరూ కామన్ గా ఉండాలి కాబట్టి ఎలా మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అనేవి వాళ్ళు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనేవి పెట్టారనమాట. సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీదనే మనం రికార్డ్ చేస్తాం. దెన్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటి, కన్వెన్షన్స్ అనేది ఇందాకే చెప్పాను కదా, మనం న్యూ కాదు, వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ హిస్టరీ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో మన యాన్సిస్టర్స్ ఇచ్చిన ఆ కాస్త నాలెడ్జ్ని మనం మన దాంట్లో కూడా అప్లై చేసుకోవడం, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చినది వాళ్ళ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ దే ఆర్ రియలీ గుడ్. సో అలాంటివి కొన్ని నేను కన్వెన్షన్స్ లో నేను యాడ్ చేసేసి, సో ఇట్స్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ కాన్సెప్ట్స్ విత్ ది యాన్సిస్టర్స్ గివెన్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట. సో ఈ రెండు కలిపి మనం ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఐల్ టాక్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్స్. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అంటాం. సో బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ని నేను బిజినెస్ పరంగానే చూస్తాను. ఎందుకలా? వెరీ సింపుల్. నువ్వు అబౌవ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే నేనేమన్నాను, బిజినెస్ మనం ఏదైతే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అంటే ఓన్లీ ఒక ఓనరేనా? నేనేమన్నాను, ఓనరే కాదు, అందరూ కలిస్తేనే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అవుతుంది అన్నాను. మరి అలాంటప్పుడు నేను ట్రాన్సాక్షన్ ఓనర్ మీద ఎలా రికార్డ్ చేస్తాను? I cannot record it, no? I cannot record it in one person name, no? So that is the reason here it says the joint stock company or whatever, when we are talking about a company, it's not of one single person. It's about a combination of so many people. So how if you are going to record any transaction with only one name? So that's why to take away this concept, what they have done is they said that the business itself is a one owner. సో అకార్డింగ్ టు లా, మా కోర్ట్ లా ప్రకారం బిజినెస్ అనేది మనం ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అని అంటాం. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అంటే a normal human being, how he can do his activity, a business can also do all the activities. It is assumed like that anamata. The only thing is it does not have a death. The word I'm saying, it does not have a death. ఎందుకలా అన్నా నేను చెప్తాను. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇయర్ ద ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో బిజినెస్ అనేది బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. డెత్ it will not die. I'm saying it will not die. Okay. So why I'm telling it will not die, I'll tell you. So this is what here business entity concept ante, everything we assume that everything we record in the name of what? In the name of company only. Like the same thing, if we, even if you are like talking about Reliance,
The Dhirubhai has started, but Dhirubhai company antama, Reliance antama. Reliance and We usually go with Infosys was started by Narayan Murthy. Anybody knows about Narayan Murthy? Nobody knows. Only they know, everyone knows is about Infosys. Infosys. So Wipro was done by Azim Premji, but nobody knows about it. Only knows about is what? Only about a Wipro. So ikkada business entity concept ante the business is treated as a owner. So every transaction we will record in the name of business. So we assume that business is like a person only. The only thing is artificial person, because they are not live person, no, it's a company only, no. So it is treated as equal to a person but artificial person. So every right oka person ki ela aithe untayo business ki ante equal ga rights untayi ani artham. సో ప్రతిదీ ఇక్కడ ఎవరి పేరు మీద రాస్తాం మనం ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ని? బిజినెస్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ కాన్సెప్ట్. సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్. డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్ నాన్న. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్? ఇందాకే చెప్పాను, ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ఒక లాస్ ఉంటుంది. సో ఒక బెనిఫిట్ ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు లాస్ ని కూడా నేను అంతే ఈక్వల్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. అది నా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ డబుల్ ఎంట్రీ అంటే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ని 2 గా స్ప్లిట్ చేయాల్సిందే. నేను సింగిల్ గా చేయడానికి లేదు ఎట్టి పరిస్థితిలో. నాకు అది ఐడెంటిఫై చేయడానికి రాకపోయినా కూడా నేను దాన్ని రిలేటెడ్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను, కానీ సింగిల్ గా మాత్రం దాన్ని వదలను. కంపల్సరీ ఐ హ్యావ్ టు పోస్ట్ 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ పర్చేసింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్ ఇన్ ద షోరూమ్, సో what is the benefit I have got it? The dress I have got into hand. I'll as a like in general in our house we only think that yeah, I got a dress, I'm satisfied with the dress ani antam. But business lo ala kaadu. I got a dress. To get the dress, what is that I sacrificed అనేది నేను చూస్తాను అనమాట. సో కంపల్సరీ ఐ గాట్ అ డ్రెస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ క్యాష్ అనేది ఈ రెండింటిని నేను రికార్డ్ చేస్తాను. ఎందుకు అలా రికార్డ్ చేస్తాను? ఎందుకంటే అలా రెండు రికార్డ్ చేస్తేనే నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అనేది యాక్యురేట్ గా తెలుస్తుంది, కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది అనమాట. అందుకే కంపల్సరీ 2 ఆస్పెక్ట్స్ చేయాలి అంటారు. నీకు కరెక్ట్ గా ప్రాఫిట్ తెలియాలి అంటే 2 ఆస్పెక్ట్స్ నువ్వు రికార్డ్ చేయాల్సిందే అనేది మన కండిషన్. So that is the reason 2 aspects will say. Like for example, if I'm going, I'm going, like usually you'll have at Ashadam sales or something like that. So what we'll do, what is the main intention? I spend 2,000. So usually if I spend 2,000, I get one saree. But at the same 2,000, if I'm spending in the season of Ashadam or Shravanam season, wherein we'll get 4 sarees. So what is happening? I'm sacrificing 2, but I'm getting 4. Now, is it profitable transaction or not? So first thing is, I can judge easily. The judgment will be accurate judgment, because the sacrifice I've spent 2,000 is a loss, but the benefit I got is 4. So 4 is something a benefit. Previously, for the same amount, I would have got one side or 2. Now I got 4. That is one thing. At the same time, the satisfaction out of it is also added as a profit. So this transaction has been accurately judged as, yes, it is a profitable transaction. So that is what here we are going to do. So ikkada dual aspect concept enti ante oka transaction or event jarigindi ante default there should be 2 aspects of recording. Oka benefit aspect, oka లాస్ ఆస్పెక్ట్ నువ్వు రికార్డ్ చేయాల్సిందే. అప్పుడైతేనే నీకు కరెక్ట్ గా ప్రాఫిట్ అయిందా లాస్ అయిందా తెలుస్తుంది అని చెప్తారనమాట. సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్. దెన్ ఈస్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. డ్యూయల్ అక్కడ AU అని వచ్చింది. What is this cost concept? Cost concept అనేది ఏంటి అంటే,
everything I will go for recording. Everything I'm going to go for recording the actual price of the product. Now, what is mean by actual price of the product? Ani antema. See, for example, very simple thing I'll tell. Ante every cost which is being incurred, every cost which is being incurred in purchasing that product, that all the cost I should add to the product anamata, and I should show it as a total cost. What is that? I'll tell you. Ade నేను చెప్తాను. I'll give you example. For example, I have purchased, let us assume that I have purchased a refrigerator. I stay at a Dilshanagar and I went to the showroom somewhere in the Somajiguda. The showroom is nowhere in nearby my place, so I have to go to the Somajiguda area. So I went and I have purchased a refrigerator costing 30,000. Okay, so what is the cost of the refrigerator? 30,000. Yeah. Now the deal was finalized, I have paid expenses and everything. Now I can handle it and I can get to my home, right? No, No, I cannot ma'am. carry it by Delivery. myself. Someone I have to go for a delivery. Then shopkeeper will say that we are going to give you a delivery, you just have to pay this much of amount to our labor, and for the auto charges you have to pay. So that overall has brought me 2,000 extra. How much I am giving for auto and labor? 2,000 extra. 2,000. Yeah, now I have come back home. Now my neighbor has asked how much is the cost of the refrigerator. So what you will tell? Will you say that it's only 30,000, or will you say that 32. it is 30,000 plus I have from there I'm getting here, it costed me 2,000 extra. So total cost has become now how much? 32,000. This is a general 2,000. concept. It is a general tendency of any human. They will tell the total cost. The same is applied Yes, in ma'am. the Exactly. company also when you are recording, because you are Yes, ma'am. just, it's not like a refrigerator cost. You are spending extra from there to get it to Amount. Yes, your ma'am. house. You are spending extra. So it is going to add your amount there or not? So Yes, that ma'am. is what here, like for same thing here also, like when I have to go for purchasing, even your parents also, they will think about it. ఇక్కడ కొనే బదులు అక్కడ కొందామా అని అనుకుంటారు. కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు ఏమని చేస్తారు, అక్కడ పోయి కొన్నా కూడా మనకి ట్రావెలింగ్ ఛార్జ్ అంతే అంతే పడుతుంది కదా, ఏముందిలే ఇక్కడే. Yes, ma'am. What is that intention behind it? It is the cost, the overall cost is always going to affect my transaction, affect my Cost profit. calculation. Yes, ma'am. యా, బికాస్ నేను 30,000 అని చెప్పాను అనుకో, నేను పక్క వాళ్ళు ఎంత అడిగితే 30,000 అని చెప్తే నాకు సమ్వేర్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సాటిస్ఫైడ్, బికాస్ ఒక ఇది ఉంటుంది అనమాట. అంటే 2,000 నాకు ఎక్స్ట్రా అయింది Yes, కదా, ma'am. 2,000 ఎక్స్ట్రా అయింది కదా, Yes, అంటే అది ma'am. సమ్వేర్ ఐ యామ్ లూజింగ్. దట్ ఈస్ Yes, కాల్డ్ ma'am. అ లాస్ అనమాట. అందుకే Yes, ma'am. కంపెనీలో కూడా ఓవరాల్ కాస్ట్ నువ్వు ఎంతైతే పర్చేసింగ్ కి పెట్టావో ప్లస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్, వి కాల్ ఇట్ ఈస్ క్యారీయింగ్ కాస్ట్ అంటాము, క్యారేజ్ కాస్ట్ అంటాము, ఫ్రైట్ చార్జెస్ అంటాము వీటిని. సో ఇదంతా కూడా కలిపి టోటల్ కాస్ట్ అని చూపించాలి అంటాడు అనమాట. ఇస్ దిస్ క్లియర్ అబౌట్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్? నెక్స్ట్ ఈస్ Ma'am. మనీ. మనకు అదే కదా మ్యామ్, ఏదైనా కొంటే కూడా జిఎస్టీ అవన్నీ కొన్న ప్రైస్ ఒకటి మా జిఎస్టీ అవన్నీ కలిపేస్తారు. యా, సో నెక్స్ట్ ఈస్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. సో మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఫినాన్షియల్ అని అన్నాం కదా. సో మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఫినాన్షియల్ అనమాట. ఇన్ సింపుల్ ఈస్ ప్రతిదీ కూడా ఇట్ షుడ్ బి కౌంటబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. ఎనీథింగ్ విచ్ కెనాట్ బి కౌంటబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, సింప్లీ వి విల్ అవాయిడ్ ఇట్. సో ఇది ఏంటంటే ఈ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకోవచ్చు, ఈవెన్ లిమిటేషన్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు. బికాజ్ నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పాను, ఒక ఎంప్లాయీ లాయల్ గా వర్క్ చేస్తాడు, ఇంకొక ఎంప్లాయీ అంత లాయాలిటీ చూపించాడు, బట్ ఓవరాల్ వాడికి మనం ఏమైనా స్పెషల్ గా ఏమైనా ఇస్తున్నామా? ఏమీ లేదే. వాడు ప్రొడక్షన్ కోసం వాడు టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాం, బట్ మనం అది కౌంటబుల్ కాదు. మన అకౌంటింగ్ ప్రకారం వాడి లాయల్టీ మనం ఎలా కూడా కంపేర్ చేయలేము, ఎలా కూడా కౌంట్ చేయలేము. ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ అకౌంటింగ్ అనేది వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్ లో మనం చదువుతున్నాం, కానీ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో లాయల్టీ అనేది అసలు కౌంటబులే కాదు. సో ఒక వాడు పని చేసిన 100%, ఒకడు 50% చేసినా కూడా మనకి ఈక్వలే.
సో సేమ్ ఇది సాలరీ. ఒక ఇట్ ఈస్ లైక్ అడ్వాంటేజ్ కమ్ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట, అలా తీసుకోవచ్చు నువ్వు. సో సమ్వేర్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ థింగ్. సో మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎనీథింగ్ విచ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ ఈస్ టు బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆర్ ఎల్స్ నో. So that is about a money measurement concept. And then you have accounting period. So what is this accounting period? So accounting period is nothing but here what we call like అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పాను. బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అంటే ఆ బిజినెస్ అనేది హీఈస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్, బట్ ఒకటి ఏంటి అంటే హీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ డెత్ అని అన్నాను. హీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ డెత్ అంటే అర్థం ఏంటి? హీ విల్ బి continuously he will be doing it. The business will be always years together అది రన్ అవుతుంది అని మనం బిలీవ్ చేస్తాం అనమాట. బికాజ్ ఒక న్యాచురల్ పర్సన్ అనేవాడు, ఇప్పుడు ఒక జనరల్ స్టోర్ ఉంది మన ఇంటి దగ్గర, నియర్ బై జనరల్ స్టోర్ ఉంది, అలా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఒక జనరల్ స్టోర్ ఉంది నాన్న, ఒక జనరల్ స్టోర్ ఏమవుతుంది, ఆ ఓనర్ ఉన్నంత వరకు బాగా నడుస్తుంది. ఒకసారి ఆ ఓనర్ అనేవాడు హీ హ్యాస్ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ కానీ, లేదా హీఈస్ నో మోర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బిజినెస్ అనేది డిక్లైన్ అవుతుంది. అంటే ఒక సోల్ ప్రొప్రైటర్ కానీ, ఒక పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కానీ ఏంటంటే ఓనర్ ఉన్నంత వరకే బిజినెస్, ఓనర్ లేడా బిజినెస్ ఉండదు. కానీ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్లో అలా కాదనమాట. ఓనర్ ఉన్నా లేకపోయినా అది దాని లైఫ్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ అని అంటాం అనమాట, ఇన్ఫినిట్, అంటిల్ హీ థింగ్స్ ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ ఇట్ అన్నంత వరకు బిజినెస్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇన్ఫోసిస్ ఇస్ బీన్ స్టిల్ రన్ అవుట్ దో ద పర్సన్ నారాయణ మూర్తి is no more in that one. That is what Dhirubhai Ambani's company is running out still. No more he is in the world, but still it's running out. Why? Because the business is not looked after in the name of that fellow, in the name of that person. It is looked after in the name of the company. Ama? నా వాయిస్ తగ్గిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా? ఏదో సౌండ్ వస్తుంది వేరే. ఓకే ఓకే, మా మా బాబు చిన్నోడు. అమ్మా డోర్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ దిస్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్. అమ్మా డోర్ వేసుకుంటారా కొంచెం. సో దిస్ ఇస్, సో ఇలా కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది అన్నాం. మరి కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది అంటే ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా ఎలా తెలుస్తుంది? సో సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ టు పుట్ ఎ పాజ్. నో, ఐ విల్ నాట్ బ్రేక్ ఇట్, ఐ విల్ పుట్ ఎ పాజ్. సో ఆ పాజ్ని మనం అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అని అంటాం. సో ఇది ఎలా తీసుకున్నాము అంటే ప్రతి ఇయర్కి 12 months పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో అలానే వై నాట్ కంపెనీ హ్యావ్ a 12 months period? So there started, business is continuing, but we the people should run enthusiastically. Are na business నేను చేస్తున్నాను, అరే we are gaining it, we are fine with it, we are happy with it అని నాకు తెలుస్తేనే కదా I'll work more harder and harder and I'll try to go for working it more and more. Yes or no? So that is the reason it is very important for me that I should go for working for more and more అని అన్నప్పుడు somewhere I should know that we are in a proper order, we are in a ప్రాపర్ ట్రాక్ అని తెలియాలి కదా. మరి దానికోసము ఒక సర్టన్ ఇంటర్వెల్స్లో నేను పాజ్ పెట్టేసి ఆ ఇయర్ మొత్తం ఏం చేసామో అదంతా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. చేసి ఆ ఇయర్ మనం ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అది చూసుకొని ఎస్ ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే చేసి, ఏమైనా రిఫార్మ్స్ ఉంటే తీసుకొని ఇలా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. సో ఇది ఎప్పుడు ఎలా చేస్తాము అంటే ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో బ్రేక్. యా, ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్నే మనం అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అని అంటాం అనమాట. అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అంటే ఇట్స్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 12 months. సో ఈ 12 months అనేది అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది నాన్న. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి క్యాలెండర్ ఇయర్, అంటే జనవరి టు డిసెంబర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. యూజువల్గా అకార్డింగ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ మోస్ట్లీ యూజువల్గా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ ఎలా అంటే మ్యాచ్కి ఎండ్ అవుతాయి. సో కాబట్టి చాలా మటుకు ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ ప్రజెంట్ వరల్డ్ ఈజ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ త్రూ అ బ్యాంక్ ఓన్లీ. సో కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేసేస్తున్నారంటే
బ్యాంక్స్ ఇయర్స్ ని వాళ్ళ ఇయర్ కి కూడా ఫాలో చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఏప్రిల్ టు మార్చ్ అలా ఫాలో చేస్తున్నారు. మార్చేస్తాను. అదే మన దగ్గర ఓల్డ్ బిజినెసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓల్డ్ బిజినెసెస్. సో మన ట్రెడిషన్స్ ప్రకారం దివాలి ఈజ్ సెట్ టు బి ద ఇయర్ ఎండింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా ఆర్ నాట్, దియా యూజువల్ గా సేట్లు వీళ్ళందరూ వాళ్ళది ఇయర్ ఇప్పటికీ కూడా కొందరు సేట్ గోల్డ్ గోల్డ్ స్మిత్ వీళ్ళందరూ ఇప్పటికీ కూడా దిల్ గో విత్ ఇయర్ ఎండ్ యాజ్ అ దివాలి ఓన్లీ, బికాజ్ అది ట్రెడిషన్స్ నుంచి వస్తున్న పీరియడ్ అన్నమాట. సో దివాలి టు దివాలి వాళ్ళు ఓకే. ఓకే. క్లియరెన్స్ లేదా అకౌంట్స్ ఇవి చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పటికీ అచ్చా! కూడా కొంతమంది ఓకే. ఏం ఓకే. చేస్తారంటే దే విల్ గో విత్ నవంబర్ 1st to 31st October అన్నమాట. So that is what here it will be. So this is the way we are going to have. So ఈ బ్రేక్ మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇలా బ్రేక్ తీసుకొని విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్, వాట్ ఈస్ ద లాస్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఇట్. So is this clear about the concepts? So next comes is the యెస్ మ్యామ్. conventions. కన్వెన్షన్స్. ఫస్ట్ ఈజ్ మెటీరియలిస్టిక్. సో మెటీరియలిస్టిక్ అనేది ఇంచుమించు కాన్సెప్ట్లు ఏదైతే చూసామో మన ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక యాక్టివిటీ, ఒక ఈవెంట్, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది నా బిజినెస్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఏ విధంగా అయినా సరే. సో అలాంటి దాన్ని నేను నా బుక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చూపించాల్సిందే. దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ హియర్. సో ఎనీథింగ్ which is in the form of materialistic and it is going to affect my financial situation, then it is must that I should record that thing into this. So that is one thing. And then is disclosure, we'll say. Disclosure ante um, every అని aspects. ఒకసారి మెటీరియలిస్టిక్ చెప్తారా మ్యామ్? Materialistic same like money measurement concept nana. It's equal to money ఓకే. measurement ఓకే. concept. అందుకే ఎక్కువ చెప్పలేదు. ఓకే. Materialistic అంటే anything ఓకే. which is going to affect my profit, anything, ఓకే. of whatever the activity, whatever the event which has occurred in the organization, and if it is going to affect my profit, then definitely, if it is going to affect my profit, if it is going to affect my money, if it is going యెస్ to మ్యామ్. affect my stock, anything యెస్ which మ్యామ్. can be tangible అంటే కనిపించేటట్టు. So యెస్ those మ్యామ్. all things, it's must that I should have a record of all these things అని అంటాం అనమాట. అన్ని యెస్ అలాంటివన్నీ మ్యామ్. మనం రికార్డ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు మనీ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈజ్ డిస్క్లోజర్. డిస్క్లోజర్ అంటే మనం ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ ఆన్సరబుల్. యెస్ సో మ్యామ్. కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క విషయం ఇది మస్ట్, వీళ్ళకి అది తెలియాల్సిందే అన్న ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం మన బుక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చూపించాలి. ఓకే, యెస్ అంటే మ్యామ్. యెస్ మ్యామ్. ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, ఎనీ డెసిషన్ ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ ఎనీ డెసిషన్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అన్నప్పుడు అలాంటి ఆస్పెక్ట్ ప్రతి ఒక్కటి నేను బుక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో నేను చూపించాల్సిందే. సో ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్, ఎవ్రీ ఈవెంట్, ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, ఇట్ ఈజ్ మస్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ ఇట్ కంపల్సరీ. అంటే హైడ్ ఎలాంటివి ఏమీ చెయ్యకూడదు. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మా. ఏది దాచిపెట్టకూడదు, అన్నీ మనం చూపించాలి. అందుకే యూజువల్గా ఏం చేస్తారంటే ట్యాక్స్ ఎక్కువ అందుకే గవర్నమెంట్కి తెలిసిపోతుంది అనమాట వీళ్ళు ఎంత ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేస్తారు, వీళ్ళు ఎంత మనకి ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు. ఇది అవాయిడ్ చేయడానికి కంపెనీ వాళ్ళు ఏం యెస్ మ్యామ్. చేస్తారంటే ఈ ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తున్నాము, ఆ ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తున్నాము అనేసి ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ చూపిస్తారనమాట. సో అలా అనమాట. అంటే ఇది యెస్ మ్యామ్. డిఫాల్ట్ ఒక కండిషన్ ఏంటంటే నువ్వు అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చూపించాల్సిందే. ఫైనాన్షియల్ కి రిలేటెడ్ అయిన ప్రతి ఒక్క ఫ్యాక్ట్ యూ హ్యావ్ టు షో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ యెస్ మ్యామ్. కన్సిస్టెన్సీ. కన్సిస్టెన్సీ.
కన్సిస్టెన్సీ అంటే కాన్స్టానిటీ అంటాం. సింపుల్‌గా చెప్పాలి అంటే కాన్స్టానిటీ. కన్సిస్టెన్సీ మీన్స్ కాన్స్టానిటీ. సో, వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్స్టానిటీ అంటే ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్, ఒక ఈవెంట్ నేను ఒక మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాను అంటే, ఆ మెథడ్ అనేది నేను ఎప్పుడు కూడా ఒకేలాగా ఫాలో అవ్వాలి. ఒక ఇయర్ ఒక మెథడ్ ఫాలో ఎస్ అయ్యి, మ్యామ్. మరొక ఇయర్ ఇంకో మెథడ్ ఫాలో అయ్యి అలా నేను చెయ్యకూడదు. బికాస్ మనం ఇంటెన్షనల్లీ మనం ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నాము? బికాస్ ఐ వాంట్ టు నో ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. నౌ ఒక ఇయర్ ఒక మెథడ్‌లో ఫాలో అయ్యాను. అదొక ప్రాఫిట్ చూపిచ్చింది. సడెన్‌గా మెథడ్ నేను మార్చేసాను. మరి అప్పుడు ఇంకో ప్రాఫిట్ చూపిస్తుంది కదా! కంపారిజన్‌కి ఎక్కడ వీలవుతుంది? కంపారిజన్‌కి వీలవ్వదు కదా! సో, థట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ థట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంపేర్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ working of the company, if you want to go for making a changes, reforms, so better you follow always one kind of a method of recording. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ అన్నమాట. ఇది మనం మార్చకూడదు. ఇలా మార్చాము అంటే మాత్రం ఈ పీపుల్ ఎవరైతే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారో దే కెన్ స్యూ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆల్సో. బికాజ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎస్ మ్యామ్. ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ అన్నమాట. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. ఆల్వేస్ ద మెథడ్ షుడ్ బి కాన్స్టాంట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. అది వయలేట్ చేస్తే కూడా దే విల్ బి సూవబుల్. బికాజ్ ఇది ఇలానే మెథడ్ వెళ్ళాలి. సో అదే మెథడ్‌లో మీరు వెళ్ళాలి. లేదు నేను మెథడ్ మార్చాల్సొచ్చింది. నేనిప్పుడు మెథడ్స్ చెప్పట్లేదు. యూజువల్‌గా డెప్రిసియేషన్స్ మెథడ్స్ అని అంటామనమాట. మేము ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు స్ట్రెయిట్ లైన్ మెథడ్, డిమినిషింగ్ వాల్యూ మెథడ్ అని చెప్తాము. బట్ నీకు డెప్రిసియేషన్స్ గురించే తెలీదు కాబట్టి ఐయామ్ నాట్ యూజింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో, యూజువల్‌గా ఒక మెథడ్ నేను ఫాలో అయినప్పుడు అది గనక నేను మారుస్తే ఆన్సరబుల్ నేనుండాలి. వై ఐ యామ్ చేంజింగ్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ మీ చేంజింగ్ ఇట్? సో, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ హావ్ టు టెల్. If I give a proper reason only, then they will leave me. No, if I'm not giving a proper reason, then I am answerable and I have to go back and follow the same old method compulsory. అక్కడ అలా అయిపోతుంది అనమాట. ఎస్ మ్యామ్. కన్జర్వ్. కన్జర్విటిజం అని అంటే ఇది మనం జనరల్గా మన యాక్టివిటీస్ మన డే టు డే లైఫ్లో కూడా ఫాలో చేసే మెథడ్ మా. What is the simple thing conservatism is? Here it says that do not expect the profits, but be prepared for the losses. Simple concept which we usually follow. Human tendency lo kuda usually we follow this concept. That is, do not expect profits until they are in your hands, but do prepared for the losses which may occur అని అంటాం. So what is the simple example I'll tell? Like for example, you are having a bike. You say that you are going through bike everywhere. Now here what ఎస్ happens? మ్యామ్. Like every day though you have a bike, but still you keep some amount in your wallet. Why it is so? You know it. The petrol has been filled up. The ఎస్ మ్యామ్. tank has been filled with the petrol. But still you will ఎస్ have మ్యామ్. some amount with you or not. Your parents are going to give little bit amount with you or not. You had a morning some stomach full of breakfast. You have no ఎస్ necessary మ్యామ్. for buying some breakfast outside also because you had at a home and you came out of, and you have a tank full petrol. But still why you keep money in your wallet? Will you go out without single penny in your wallet? Why it is so? Because we fear that by mistake, ఎస్ మ్యామ్. if my vehicle gets stopped, it gets ఎస్ మ్యామ్. breakdown. Any ఎస్ reason, మ్యామ్. because of any reason, if get breakdown, I should be in a position to at least to carry it to the mechanic shop and I should get it done mechanic and then I have to pay that fellow. ఎస్ మ్యామ్. It's not actually necessary. It's not like, is it you are thinking negative about it that you will get నో everyday మ్యామ్. mechanic? No, నో it's మ్యామ్. a tendency of being prepared for జాగ్రత్త. uncertainty. It's a ఎస్ మ్యామ్. preparation for uncertainty. అది జరగాలే జరుగుతది అని కాదు, జరుగుతే I cannot leave my bike somewhere in the middle of the road. So that's why at least I should carry to that mechanic shed and I have to get it done. Annapudu I should have it. So that is called being prepared for uncertainties. ఎస్ మ్యామ్. అనుకోకుండా వాటికి కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వడం.
మరి వాట్ ఈస్ దిస్ do not expect the profits అంటే, for example, I say that your friend is going to tell that you just today I'm going to come to pick you up, you don't get your bike. Your friend says that we both are going to go to so and so place, so you don't get bike, I'm going to get my car, we are going to go both అని అంటారు. So he will say that you just come to one particular place, I can't come to your home, you come to the somewhere one particular place అని అంటాడనమాట. Because that becomes easy for me to carry you అంటాడు. So already your friends, everyone have planned it, your friends have already reached, and you're waiting for your friend to pick you up. Your benefit is what? Your petrol is not going to be spent out. Somewhere on that day your petrol is safe, you are having that benefit, you need not travel, you need not use your energy to reach that destination. That is your profit. But still, did you reach the destination yet now? No. Why? Because your friend is still making you wait there at the destination. Yes, ma'am. And believing that fellow that he will come definitely, you will go with empty pockets. Somewhere Yes, you are ma'am. going to be prepared and you are going to carry money, no? So Yes, ma'am. here, do not go blindly believing that you will have a benefit definitely. Do not go for that benefit definitely you're going to have a benefit. And a benefit to ఎప్పుడు వెళ్ళకూడదు until and unless Yes, ma'am. really your friend comes and he takes you really in his car. You cannot trust that you are in a benefit side until it actually event occurs. You should not think that you Yes, are in a ma'am. benefit side. Is this clear? So what is this my conservatism? Conservatism అంటే ఆ బెనిఫిట్ నా చేతిలోకి వచ్చేంత వరకు కూడా నేను దాన్ని ఆశపడకూడదు. ఇంట్లో మామూలుగా అయినా సరే Yes, ఎక్కువ ma'am. ఆశపడకండి నిరాశ అవుతుంది అంటారు. ఎందుకు? ఎక్కువ మనం ఎగ్జైట్ అవుతే కూడా ఆ నుంచి వచ్చిన నిరాశ ఆర్ అన్సర్టనిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పుట్ అస్ సమ్వేర్ ఇంటూ టోటలీ డిస్టర్బ్డ్ అనమాట. కొంతసేపటి వరకు మన వర్క్ మనం Yes, చేయలేకపోతాం, ma'am. అలా చేసేస్తుంది. అందుకే Oh, until ma'am. it comes to your hand, your parents also teach us the same thing. Idi mana old tradition which is Yes, been ma'am. taught Exactly. by our parents, our ancestors, and the same concept we are applying in our business also. So profit చేతిలో వచ్చేదాకా Yes, ma'am. నమ్మకండి. ఇయర్ Yes, ma'am. అల్టిమేట్ సేల్స్ ఉంటాయి, అంబ్రెల్లా సేల్ అయిపోతాయి, వాట్ విల్ సే స్వెటర్ సేల్ అయిపోతాయి, అది ఇది అనుకొని లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారో పాపం తెలియదు. కానీ సడన్గా ఏమైంది? Oh, ma'am. సడన్గా లాక్డౌన్ అయిపోయింది. సో Oh, అది ma'am. అన్సర్టనిటీయే కదా, ఎంతమంది లాస్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. సో అందుకే Yes, ma'am. ఇలాంటివి వీ షుడ్ నాట్ బీ ఎక్స్పెక్టింగ్ అండ్ గెట్ రిలాక్స్డ్. ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రిలాక్స్ అవ్వద్దు. ఆల్వేస్ బీ ప్రిపేర్డ్ దట్ అంటిల్ నీ చేతిలోకి వచ్చేదాకా యూ డోంట్ బీ రిలాక్స్ మోడ్. యూ ఆల్వేస్ థింక్ దట్ అన్సర్టనిటీ జరిగితే ఎలా. So your parents also, especially your mother also, if your father is giving some amount every month for household requirements, what she's going to do? She'll keep aside some amount for groceries. She's going to keep amount for something else. And she's again, your father is going to save, but still your mother is going to save some amount for herself. Is it she's Ma'am. going to enjoy? No, because she No, ma'am. thinks about a future that if by mistake, if Yes, ma'am. any of Exactly. my kid is going to have any kind of fever, I should have a sufficient fund of money. And is she expecting that you should get a fever? No, Oh, it's ma'am. like that. If in case at that particular point, if my husband is not at home, I should be able to take them out. So I should have Yes, ma'am. sufficient fund, I cannot beg anyone else. So that is called conservatism అనమాట. సో అదే ఇక్కడ మనం ఫాలో అవుతాం మన బుక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో. Yes, ma'am. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes, ma'am. సో ఇవాళకి ఇంతే నాన్న. రేపు ఎన్ని గంటలకు వస్తావు? రేపు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు అయిపోతుంది? అది యాక్చువల్గా వైవా